मैं तुहानूं दस्सां संगीत का मैनूं बहुत शौक सी, पर बदकिस्मती ये है कि मेरे पास पैसे है नहीं सी संगीत सीखण दे। तो मैं जिहड़ा वो कसर जिहड़ी सी वो कविता दे विच पूरी कीती। ये जिहड़ा मैं तरन्नम च लिख रहा है ये मेरे अंदर दी एक तड़प सी, एक हौका सी अंदरला, एक लगन सी उम्र भर दी जिन्हों मैं पूरा नहीं कर सकिया। ये ना सोच तू इकली है, तू ये वेख किन्नी वखरी है सखी, दुनिया च जो भी वखरा है ये कला है। मैनू ये बड़ी कई बार झिझक आती है कि अपनी गल जी है वो कितों शुरू करनी चाहिए है, क्योंकि इन्ने पॉइंट ने ना आरंभ बिंदु जिन्होंने कहते वो इन्ने ज़्यादा ने कि कभी ध्यान जी पोइट्री है जिद प्रोज का भारू होंगी है वो चले जाता, कभी वो चले जाता इत्थे जिथे नरोल संगीत है, कभी उधर चले जाता जिथे बिल्कुल खामोशी है, जिथे चुप है और शोर की जिहड़ी कविता है वो तो मैं बहुत घट लिखी है। जे कभी फैशन वजों लिखी भी तो मैं उन्होंने ज़्यादा गौलिया नहीं है। एक गल होंदी है कि मैनू कई ने कहा कई तुहाडे बहुत मेहरबान होंदे है ना, वो कहते भी जिहड़े व्यक्ति चित्र ने ना ये इन्हें उदों लिखने शुरू किए जदों कविता दे विचों इहदा काम जिहड़ा सी वो खत्म हो गया, यानी कविता जो लिखनी बंद हो गई यदि उदों व्यक्ति चित्र लिखने शुरू किए। पर उन्होंने ये नहीं पता कि ये तो मैं सारा कुछ नाल नाल ही कर रहा सी। पहली किताब मेरी सहक दा शहर जी 55-56 दे विच जिसले छपी है तो वो नाल ही मैं लिखने शुरू कर दिते सी, तुरदे फिरदे मस्करे दे जिहड़े रेखा चित्र ने जां जिहड़े व्यक्ति चित्र जिन्होंने मैं नाम दिता, और वो लगातार चलते रहे। इहो ही नहीं, मेरी एक होर किताब सी तीजी वरवरीक, वो वक्री तरह की किताब सी, वो भी नाल नाल चल रही सी। इस वास्ते कविता दे विच गैप का तो कोई सवाल ही नहीं सी पैदा होंदा करन दा। दूजे पता लग जाता है जो तुसी जाली काम किया होए ना डिजाइनिंग की होए, डिजाइनिंग का मेरा मतलब जिद फैशन की गल है वो की होए वो पता लग जाता। मैं इहो जिहा कुछ काम नहीं किया और लगातार व्यक्ति चित्र भी लिखता रहा, कविता भी लिखता रहा और इथों तक पहुँच गया। हर लेखक अपने मन की गल जी है उहदे बारे किते ना किते कमेंट करता कि मैं जिहड़े व्यक्ति चित्र लिख रहा सी कविता के नाल नाल वो इस वास्ते लिख रहा सी कि वो गल्लां जिहड़ियां मैं कविता विच नहीं कह सकिया वो व्यक्ति चित्रां दे पज जां व्यक्ति चित्रां दे ओले विच ओला लफ्ज़ मैनू अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी किताब का नाम भी है ओले विच गुजारा एक, वो मैनू अच्छा लगता। ओले च मैं गल कर रहा सी, मैनू कई बार कई लोगों ने सवाल पूछा कि तेरे ते सहत का जी चेटक है किस तरह लगी। मैं अज सोच रहा सी तो मैनू याद आया कि उदों मैं तीजी जमात पढ़ता सी, पिंड साडा घर सी निक्का जिहा कच्चा घर सी जिहदियां दो कंधां सिर्फ पक्कियां सन, दीवा बलदा हुंदा सी
ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਨਾਟਕ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਭੈਣ ਮੰਦੋਦਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਰੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨੱਠ ਭੱਜ 'ਚੋਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਹਕਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਦ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਾਮਨ ਦੀਆਂ ਗਿੜਕਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਰੰਨਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੜਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਸੀ ਅੰਦਰਲਾ, ਇੱਕ ਲਗਨ ਸੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 'ਚ
ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਨਾਵਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਾਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। 4-4, 5-5 ਆਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਏ ਦੀ, 1.5 ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 700 ਸਫ਼ੇ ਦਾ। ਹਾਊ ਦੀ ਸਟੀਲ ਵਾਜ਼ ਟੈਂਪਰਡ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਸਤਰੋਵਸਕੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ 1.5 ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਾਰੋ ਰਸਨ ਕੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਈਟਰਸ, ਕੁਛ ਜਿਸਲੇ ਕੁਛ ਰਾਈਟਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-7 ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ 3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਖਬਾਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਕੇ ਛਿਲਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਡੇਲੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ MA ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ 1-2 ਸਾਲ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ MA ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
एक वक्त ऐसा आया, मैं तुहानूं दस्सण लगा भी जदों मैं कविता लिखनी शुरू की उदों प्रगतिवादी कविता का दौर से मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, जिन्होंने तुम प्रगतिवाद रोमैंटिसिज्म कहते, यहो जी कविता लिखी जा रही थी। संतोख सिंह धीर लिखते थे, सुरजीत रामपुरी सन, गुरचरण रामपुरी सन, जगतार साहब सन। जगतार मेरा बहुत दोस्त है। जगतार ने मैनू सिखाया कि रिदम की होंदा। एक कविता सी मैनू उन्हें मतलब कि म्यूजिक इस तरह सिखाया, पक्कियां इट्टां दे टोटे ले भौंदे लम्मी पाल बना के गड्डी गड्डी खेड रहे फुल्लां दे हारे। वो कहंदा जिहड़े टुकड़े है ना, इन्हां दा पूरा वजन है, तू ये टुकड़े जिहड़े आ वो जोड़ी जा तो कविता बन जाएगी। ये कविता मैं लोक लखारी सभा च पढ़ी और नवतेज होरां ने कहा कि मैं प्रीत लड़ी छापदा। मेरी पहली कविता सी जिहड़ी प्रीत लड़ी छपी, वो कविता थी जिहदे टोटे जोड़ के बनाई हुई सी। एक गल जिहड़ी मैं कविता बारे करनी, अपनी कविता बारे करनी चाहुंदा वो ये है कि जिन्नियां भी मेरियां किताबां ने, सैक दा शहर पहली किताब सी, बरबरीक सी दूसरी, और उस तो बाद 3-4 किताबां होर आईयां। सारियां च ना सिर्फ एक किताब दे विच बल्कि कवितावां दे विच भी सारियां दे विच वैरायटी है, तुहानूं मिलेगी। एक दे नाल दूजी कोई कविता नहीं मिलती। इनू पता नहीं की कहना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर एक खो जिन्होंने कहते खो पैंदी सी कि कोई वक्री तरह की गल करनी। जी पहली कविता वो मतलब दूजी जी वक्री होनी चाहिए है। तुम पढ़ के देख सकते हो, किताबां तुहाडे कोल ने लाइब्रेरी च, तुम देख सकते हो भी किस तरह मतलब कि सारिया कविता दे विच ना मैनू कई तरह के मतलब के एहसास जिहड़े आ वो एक कविता दे पूरी दी पूरी सामने यथार्थ नूं पेश कर रही है, तो दूजी बिल्कुल जिहड़ी है वो सुपन की कविता है। हो सकता अंग्रेजी साहित्य का भी मेरे ते असर होए, और जिस तरह उस जमाने च लिखियां जांदियां सी, शैले ने कवितावां लिखियां, कॉलेज ने लिखियां, कई तरह के मैं एक्सपेरीमेंट भी किए और वो कवितावां लिखता रहा। मेरी पहली जिहड़ी किताब है सैक दा शहर, ਉਹਦੇ 'ਚ पार्टीशन ਦੇ ਨਾਲ संबंधित गल्लां ने। सिर ते जंग बेमान दूधिया तू है, सिर ते जंग बेमान दूधिया तू है, मतलब अखीर दे उत्ते ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਾ चुप कर मेरे बच्चे, चुप कर। ये करफ्यू की गल है, करफ्यू लगते सी उन्होंने दिनों। तीजी जमात में जब मैं सां तो सानू किसी कारण करके अमृतसर आना पिया पिंडों छड्ड के, बाद में असीं मकान बेच दिता हो। आउंदियां सार ही मसीं 5-6 महीने गुजरे सन, शुरू हो गया काम, अग्गां लगनियां, नारे वजने, हैदरी या अली, हर हर महादेव, बोले सोहरेआल, काफले जाते तो मैं आप देखे, और उन्होंने असर इन्ना ज्यादा है। हुण भी मैं एक कविता इन्नी दिनी लिखी चेतियां दे वर्खे, और वो उन्होंने जमानिया की गल जी की है, विच भी कवितावां लिखता रहा जिहड़ियां पार्टीशन के बारे से।
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਿੱਲ ਕਾਂਟੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੈਂਟਰ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਝੂਠਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਮਕੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਰਹਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਮਪੁਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਮਪੁਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਹੈ।
मैं तुहानूं एक गल दसां कि मैनूं कदी भी पाश दियां कुछ लाइनां तो बिना वो बंदा कदी भी पसंद नहीं आया। तुहाडे वास्ते अजीब गल हो सकती है। एक तुहानूं होर अजीब गल दसां, फैज़ अहमद फैज़ का अजकल भी बहुत रौला। मैनूं कदी भी फैज़ अहमद फैज़ चंगा नहीं लगा। चंगा किस कोलों नहीं लगा कि बड़ा लाउड है। लाउड कविता जिहड़ी आ वो मैनू कोलों दी मतलब कि मैं उस कविता के कोलों दी लंघ नहीं सकता। इसे करके मैनू बहुती जिहड़ी स्टेजी कविता है वो पसंद नहीं है। प्रगतिवाद के दौर दे विच भी तुसीं सैग दा शहर पढ़ के देख लो, एंटायरली डिफरेंट पोएम्स प्रगतिवाद की कविता दे नालों। फिर प्रयोगवाद का चलिया। मैं कहते प्रगतिवादी कविता नूं मोहन सिंह के प्रसंग से लिखिया भी प्रगतिवादी कविता जिहड़ी है बुढ़े ढगे वांग उगाली कर रही सी। ते जिहड़ा प्रयोगवाद सी ये तो मेरा ही फैशन सी ना, कख नहीं सी प्रयोगवाद च। मैं तुहानूं एक निक्की जिन्नी मिसाल दे देना, दे दूँगा जे कहो तो। जसवीर सिंह आलूवालिया उन्होंने एक मैनीफेस्टो तैयार किया कि प्रयोगवाद यह होंदा। उन्हें एक कविता लिखी, कविता ये लिखी बई मैं अपनी बीवी जिहड़ी है वो तो किसी दोस्त नाल वटा सकदा, पर मैं वह ब्रश जिहड़ा मैं अपना ब्रश जिहड़ा है वो नहीं दे सकता। ये किताब च भी छपी हुई है। ये कविता जिहड़ी किताब च भी छपी है, इनू प्रयोग कहंदे सी। इस कविता चो मैनू इस कविता नाल मैनू बिल्कुल नफरत सी। ना सिर्फ चंगी नहीं सी लगती, मतलब कुछ गल्लां जिहड़ियां सी वो मैं नफरत करदा सी उन्हां नूं। इस वास्ते प्रयोगवाद की कविता नहीं मैं लिखी। उदों भी लहर सी एक खुली कविता लिखण दी, क्योंकि बहुते जिहड़े अनुवाद आउंदे सी पाब्लो नरूदा वगैरह के जिहड़े भी लोरका दे सारे वो सारी खुली कविता भी सन। और खुली कविता भी जिहड़ी मतलब कि आपां लिखनी शुरू की थी, पर नाल नाल खुली कविता दे ये भी सी भी इहदे च म्यूजिक भी होना चाहिए, इहदे च रिदम भी होना चाहिए, इहदे च संगीत भी होना चाहिए। उहो जी कविता जिहड़ी मैं लिखता रहा। फिर नक्सली दौर की कविता आई। नक्सली दौर च मैं भी कवितावां लिखियां, हैबर वरीक दे विच हैगियां ने। हुण तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं, इहो जिहियां कवितावां कि मैं जां दुश्मन हाँ जां दोस्त हाँ जां दुश्मन हाँ, मेरे लिए तीजा राह खुदकशी, इहो जिहियां नज़मां। मैं इनू भी समझिया भी ये ब्लू स्टार ऑपरेशन आया, और ब्लू स्टार ऑपरेशन दे विच मेरे सारे दोस्त जिहड़े ने वो किसी ना किसी तरह अफेक्टेड होए। अमृतसर च बड़ी भावुक कविता मैंने लिखी गोल्डन टैंपल नाल संबंधित, उत्थे उड्डण वाले कबूतरां नाल संबंधित, इहो जिहियां बहुत सारियां। मतलब फिर मैं सोचा भी मैं की कर रहा, ये जिहड़ी आदत है ना मेरे च, मैं की कर रहा, इहो जी तो उन्हें भी लिखी हुई है। तो फिर मोहनजीत कितने स्टैंड करता, छड्ड ये तेरा वर्का नहीं है, तू तो गूढ़ी लिखत वाला वर्का लिखना। तो मैं कुछ नज़मां लिखियां, एक कविता संकट के दिनों में भी लिखी। घर का ही सीन है सारा कि सुमानी वेखदी है कि चंगियाड़ा बाहरों टाली टप के बाहर डिगदा चंगियाड़ा। बच्चा पूछता है बाप आ गया, रौला तो नहीं पैंदा। बड़ी
चुप किस्म की कविता हो और बड़ी जालम किस्म की कविता है, दिल च खुभ जाने वाली कविता है। उस वक्त पंजाब का यह हाल सी। जिन्हों ने देखा वो जानते हैं, जिन्हों ने नहीं देखा उन्होंने कोई पता नहीं वो संकट जोड़ा वो किस वेले का सी, और कोई पता नहीं सी रात में तुम सुते सोना भी कि नहीं सोना, और सोना है तो उठना कि नहीं उठना, इहो जिहे हालात भी सी। उहो जिहे हालात दे विच मैं कुछ कवितावां लिखियां, फिर 84 दे विच भी कुछ कवितावां लिखियां। फिर मैं सोचा भी नहीं, टॉपिकल कवितावां नहीं लिखनियां। दो चीज़ां हुंदियां ने, एक बाहरले यथार्थ विच तुसीं जी रहे हुंदे हो, एक तुहाडे अंदरला यथार्थ हुंदा। अपनी बाहरले यथार्थ की ते अंदरले यथार्थ की ये ना सोच तू इकल्ली है, तू ये वेख। एक मैं नज़म लिखी सी इस तरह की, ये ना सोच तू इकल्ली है, तू ये वेख किन्नी वखरी है सखी, दुनिया च जो भी वखरा है इकल्ला है। ये नज़म जी है वो ओले विच उजारा कर, मैं तुहानूं ये सुना ही देना मुड़ के फिर मेरे ना, क्योंकि ये मैनू आप भी चंगी लगती है ना। ये ना सोच तू इकल्ली है, तू ये वेख किन्नी वखरी है सखी, दुनिया च जो भी वखरा है इकल्ला है। लहर लहर जमना बंसरी दे बोल, कुदंब दा रुख अध लेटी अलसाई राधा, सुबक तलियां रंग दा कान मोहन, रुमकदी पौन फुल्लां दी सेरन, ते लहरां विच पलमदा सूरज सोझ ही तां है। लहरां च पलमदा सूरज सोझ ही तां है। सोझ जिथे भी है अपने जिहा है, अपने जिहा जो भी है इकल्ला है। सोझ जिथे भी है अपने जिहा है, अपने जिहा जो भी है इकल्ला है। गूढ़ी रात जागदे जिसम महकदे बोल, बेखबरी दा आलम सुपने बिरहा वेदन, ये न सोच उम्र ने किन्ना रुलाया है, तू ये वेख दर्द ने किन्ना सहलाया है। ये ना वेख उम्र ने किन्ना रवाया है, तू ये वेख दर्द ने किन्ना सहलाया है। तू मेरे कोल नहीं सा भगोचा से, मैं तेरे कोल नहीं सा सबब सी, शरीरी विच सी सवासी खिच सी, विथ विच सिख सी पहचान बनी, सोच वधी होश वधी। ये ना सोच बाहर किन्ना शोर है, तू ये वेख अंदर दी लीला च की कुछ होर है। ये ना वेख बाहर किन्ना शोर है, तू ये वेख अंदर दी लीला च की कुछ होर है। कहर कहर पैंदा कहर कहर पैंदा कंडा कंडा सोच, यारड़े दा सत्थर मित्रां दी याद, कल दी पीड़ा अथाह है सखी, पर जो इस तो परे है रोशनी का घेरा है। सिफती का वह घर है, चितवन का वह डेरा है, इत्थे ही किते नदी का मूल है, इत्थे ही किते नदी का मूल है, इत्थे ही किते चितवन का डेरा है। दीवा बाल सकी सिरजना का अपना ओला है, ओली विच उजारा कर। दीवा बाल सकी सिरजना का अपना ओला है, ओले विच उजारा कर। ओले विच जो भी उगमदा है वखरा है, सिरजना जिथे किते वखरी है इकल्ली है। इहो जिहियां कवितावां दे नाल मैनूं मोह सी। मोहन सिंह होरां ने बड़े तरले कीते, मैं कहा जी
ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟਾਸਕ ਮਾਸਟਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਰਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰਨਾਮ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਹਰਨਾਮ ਸੀ। ਹਰਨਾਮ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਫਿਰ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਪ ਚਾਹੇ ਸੀ ਵੀ PhD ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਨਵੀਂ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਈਦੇ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੋਲੀਦੇ ਸੀ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੀਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਪਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵੀ ਬਾਗ ਨੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲਿਆ,
ਨਾ ਸੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕੋਨੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸਲੇ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਅਯਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੀ ਖੋਹ ਲੱਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਖੁੱਬਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਰਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਫਜ਼ਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾਰ ਨਿਗਾਰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬਈ ਬੀਇੰਗ ਵੂਮਨ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਇੰਗ ਵੂਮਨ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਨਾਗਮਣੀ 'ਚ ਛਪਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ।
ਇਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ PhD ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ, ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖੋ, ਨਸਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚੋਲਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚੋਲਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਸਰਜੀਤ ਹਾਂਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।